ویلکم بیک ناظرین ایک شہر کے اندر ایک بار پھر جو ہے ایک افسوسناک واقعہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ایک تاجر کو، اور گولی مار کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماہر نشانہ باز تھے جنہوں نے کھڑکی سے باہر نشانہ لگایا اور گولی مار کے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس گھاس منڈی کا علاقہ بتایا جاتا ہے جہاں پر تاجر خوف کی فضا میں ہیں اور احتجاجی صورتحال کا سامنا جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ہڑتال بھی کریں گے، اس کے اوپر اپنا پریس کانفرنس کے ذریعے لائے عمل بھی بنا کر سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ موقف انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اب ان کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ گینگ وار جس کو ایک عرصے سے قابو کیا ہوا تھا، ایک عرصے سے اس کے نام و نشان ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تاجر ایک سکون کے طور پر اپنا کاروبار جو ہے وہ کرتا دکھائی دے رہا تھا، مگر اب پھر سے ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ یہ صرف ہم نہیں بلکہ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے آج ہمارے نمائندے سے بات بھی کی ہے، اور ان کی بات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر طاہر عباسی ہیں جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ طاہر، پہلے تفصیلات بتائیں، ایک بار پھر یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، کیا مطلب کہ گینگ وار کوئی منظم ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ شکریہ علی صاحب۔ یہ آج شام کا واقعہ ہے نیپیر پولیس اسٹیشن کی حدود میں، جو ہے وہ آئرن کے تاجر کو جو ہے وہ کھڑکی پار سے نشانہ لگایا گیا، ماہر نشانے باز کا اس میں انتخاب کیا گیا تھا، اور گردن پہ گولی لگنے سے شہزاد جعفرانی وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی تدفین کراچی کے ایک اچھی میمن قبرستان میں کر دی گئی ہے۔ بہت بڑی تعداد کی سوگواران میں انہوں نے 3 بچے چھوڑے ہیں۔ خالصتاً جو صورتحال تھی جس کا میں نے بھی جائزہ لیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں موجود تھے، جو چھوٹا ہتھیار ہوا ہے، قریب سے گولی ماری گئی ہے، جو صورتحال تھی کہ قتل کی واردات کے کچھ ہی وقفے کے بعد ایک ملازم کو بیرون ملک سے سوشل میڈیا کے ذریعے کال وصول ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ فلمی انداز میں پیغام دیا جاتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی۔ اس طرح کی صورتحال ماضی میں لیاری گینگ وار کا یہ انداز تھا کہ تاجروں کو نیچے سطح پر ٹانگ اور دیگر حصوں میں گولیاں مار کر یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آج ٹانگ میں ماری ہے، کل سر میں ماریں گے۔ یہی تسلسل ایک مرتبہ پھر برقرار ہے۔ کراچی بدقسمتی کے ساتھ وہ واحد شہر ہے جہاں ہمارے تاجر پولیس کو فنڈنگ کرتے ہیں، پولیس کو سروسز دیتے ہیں، نہ کہ سروسز لینے کی بجائے دینی پڑتی ہے۔ یہی صورتحال یہ گھاس منڈی اور ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں کے ساتھ ہوئی ہے۔ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے 64 کیمرے لاکھوں روپے مالیت کے اخراجات کے بعد نصب کرائے گئے تھے تاکہ گینگ وار کی جو نقل و حرکت بڑی تھی اس پر نظر رکھی جا سکے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنا کر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ سیکیورٹی بڑھائی جا سکے اور نقل و حرکت جو ہے وہ طاہر عباسی، دعوے تو یہ کیے جا رہے تھے کہ اب تاجر جو ہے تجارت کریں بڑے آرام سے بیٹھ کر، اب تو پھر یہ گینگ وار کہاں سے سر اٹھانے لگا؟ علی صاحب، گینگ وار جو ہے سر اٹھا نہیں رہا، وہ یہی ہے، اور تسلسل کے ساتھ گزشتہ اس پورے سال میں 132 سے زائد بھتے کی وارداتیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو ہے وہ ہمارا اس پہ تحقیقات کر چکا ہے۔ کچھ کو سزائیں ہو گئی ہیں، کچھ بری ہو گئے ہیں۔ یہ 132 واردات اس شہر میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ کراچی میں بھتہ نہ دینے پر بلڈر کے چوکیدار کو قتل کیا گیا تھا۔ لیاری میں تسلسل کے ساتھ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ سبزی منڈی اس سے متصل علاقوں میں زیر تعمیر عمارتوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کی انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے طاہر، آپ کی انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ منظم طریقے سے اب گینگ وار مکمل طور پر طریقے سے اتر چکا ہے، اب تاجر اپنی خیر منائیں؟ علی صاحب، بیرون ملک سے بیٹھ کر جو سلسلہ ماضی میں تھا وہ کچھ وقفے کے لیے تھما ضرور تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اب شدت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیا وسیع لاکھو، کیا تاجو، کیا زاہد لاڈلا، اور ساتھ ہی جو اس کے دیگر کارندے ہیں، علی ڈاڈا سمیت جمیل ٹھانگا ہے، ایاز زہری ہے، فیصل پٹھان ہے، آغا ہے، اور دیگر جتنے بھی نیٹورک انداز میں کام کر رہے ہیں۔ لیاری سے لے کر سولجر بازار اور سولجر بازار سے لے کر سبزی منڈی تک یہ جو پورا گینگ وار کا نتیجے نیٹورک ہے، یہ منظم انداز میں کام کر رہا ہے۔ یہ بیرون ملک ایران، ساؤتھ افریقہ، دبئی اور دیگر ممالکوں میں بیٹھ کر کارندوں کو احکامات دیتے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ ان پر عمل درآمد ہو رکھا ہے۔ اس کا واضح ثبوت آج ہونے والا یہ قتل کا شاہکانہ ہے۔ ابتدائی طور پر جو پولیس موقف اختیار کر رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، لیکن جو صورتحال بنی اس قتل کے بعد وہ باضابطہ طور پر ایک تصویر واضح کرتی ہے کہ یہ خالصتاً بتے کا شاہکانہ ہے۔
طاہر تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لبکشائی کیجیے گا نا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کی یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، ایک طرف تو تاجر ٹیکسوں کے پیچھے مر رہا ہے، دوسری طرف یہ تمام سہولیات سروسز جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کیمرے لگا رہے ہیں، اس کے باوجود اتنی آرام سے یہ واقعہ جو ہے وہ کوئی پیش کرتا ہے، گولیاں مارتا اور نکل جاتا ہے، اور پولیس کو ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ بھتہ تھا، یہ ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ پولیس ابھی واضح موقف کیوں نہیں دے پا رہی، اور کیوں؟ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے طاہر کہ ابھی تو ماضی میں یہ بند کر دی گئی تھی نا چیزیں، یہ اچانک سے کیسے ہو رہی ہیں پھر ایک دم سے اس کے اندر جو ہے وہ گہما گہمی کیسے دیکھنا شروع ہو گئی؟ کیونکہ یہ تو بند کر دی گئی تھی طاہر، دعوے تھے بڑے بڑے۔ یہ تھمی تھی، ان کے کچھ قارئین جو کراچی میں ایکٹیو تھے وہ جیلوں میں تھے، پھر ان کی ضمانت تھی، اس کی کچھ عرصہ وہ کراچی میں روپوشیاں اختیار کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر گینگ کو منظم کر رہے ہیں۔ لیاری میں اگر 24 گھنٹوں کی بات کی جائے، پولیس نے 3 لیاری گینگ وار کے سرگرم کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ گینگ وار نیٹ ورک لیاری سے آپریٹ ہو رکھا گیا ہے، سولجر بازار سے آپریٹ ہو رکھا گیا ہے۔ پاک کالونی کی تنگ گلیاں، اس کے نزدیکی راستے آج بھی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے نو گو ایریا ہے۔ پولیس جب وہاں جاتی ہے مزاحمت کا سامنا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ پولیس 500 اہلکاروں کے پلاٹون کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے، لیکن کوئی بڑی کامیابی پولیس کو نہیں مل پا رہی ہے۔ یہ جو صورتحال کراچی میں بہت تیزی سے بدل رہی ہے، یہ آج اب سے کچھ دیر پہلے جب مقتول تاجر کی نماز جنازہ تھی، وہاں ایک تاجر رہنما نے K21 سے گفتگو میں بتایا کہ گینگ وار بہت شدت کے ساتھ، منظم کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے، اور اس کا ثبوت بھی آج ہونے والا قتل ہے۔ اور گینگ وار بار بار تو تاجر پولیس سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، پولیس سے انہوں نے کچھ بتایا کہ پولیس سے بھی ہم رابطے میں ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، یا صرف یہ میڈیا تک ہی محدود ہے چیزیں؟ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا چند روز پہلے جب تاجروں سے ملے تھے تو انہیں بتایا گیا تھا کہ داخلی اور خارجی راستے ہیں، ان پر پولیس کی پکی ٹکٹیں لگانی ہوں گی، تاجر خوف میں ہیں۔ انہوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ پولیس کی سیکیورٹی بڑھائی جائے گی۔ ایس ایس پی سٹی امجد حیات نے یقین دلایا تھا کہ تاجروں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، لیکن اب سے 1 گھنٹے پہلے جو شرجیل گفلانی ہم سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے پولیس کو وارن کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مشکلات ہیں، تاجر خوف میں ہے، سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن پولیس کو جس نوعیت کی سروسز دینی چاہیے تھی، جس کے لیے وہ اقدامات پہلے کر کے دے چکے ہیں، لیکن وہ سروسز پولیس کی جانب سے فراہم نہیں گئی۔ پولیس کی غفلت کے باعث آج یہ ایک سانحہ رپورٹ ہوا گیا۔ طاہر ایک بیانیہ بہت عرصے بعد بولے طاہر، بہت عرصے بعد کل ہم دیکھیں گے کہ کراچی کا تاجر ایک لمبے ٹائم بعد کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے چکا ہے، اور کل وہ احتجاج کرے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان گینگ وار کرداروں کے خلاف۔ اچھا طاہر تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیں، کیونکہ ایک طبقے کا یہ بھی خیال ہے یا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جی ابھی کراچی پولیس کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا تبادلے کیے گئے اور ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کا سننے میں آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ اس کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ اتنی بری طرح جڑی ہوئی ہیں کہ کہیں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے نتائج کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے کچھ انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ اس ٹیم کو ناکام کرنے کی بھی ایک منظم کوشش ہو سکتی ہے بیکنگ کے ساتھ، کچھ اس طرح کا معاملہ؟ پولیس جو ہے وہ ہماری گلی اور محلوں میں لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ پولیس پر تبادلے تقرریاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن پولیس کے علاوہ گینگ وار اور یہ جو منظم بڑے دہشت گرد ہیں، ان پر کام کرنے کے لیے ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ تاحال اب بھی اپنی جگہوں پر ہے۔ یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے، یہ ناکامی ہم صرف پولیس کے سر پر نہیں ڈال سکتے۔ یہاں لیاری اور اس کے متصل جو علاقے ہیں، یہاں پر رینجرز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ رینجرز کے وہ ونگ کے لوگ، انٹیلیجنس ونگ کے لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی دیگر اور آئی بی ہے، دیگر بہت سارے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے باقاعدہ یہاں پر اچھے نیٹ ورک ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ سلسلہ ہوا ہے، یہ ان سب اداروں کی ناکامی ہے۔ تاحال پولیس نے جو کچھ اب تک جمع کیا ہے اس کے مطابق پولیس بتا رہی ہے کہ کئی مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج کلیکٹ کی گئی ہے، کھول برآمد کیے گئے ہیں، بیانات قلم بند ہو رہے ہیں، تدفین ہو گئی ہے، رات کے کسی پہر مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ لواحقین کیا بتاتے ہیں اور جن ملازمین کو اس پوری صورتحال کا گزشتہ کئی روز سے سامنا تھا وہ اپنے بیانات میں کیا بتاتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح، ابھی جنازے میں بھی کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے واضح کی ہے کہ خالد حسن جو تاجر ہے وہ اس وقت لیاری گینگ وار سے شدید
परेशान और खौफ में कारोबार कर रखा है। यहाँ पे एक ताजर ने बताया कि महंगी गाड़ियों की बजाय हम मोटरसाइकिलों पे अपनी दुकानों पे जाते हैं। एक ताजर बता रहा था कि मैं तो दुकान जाता ही नहीं, घर से बैठ के अपना पूरा अकाउंट चेक करता हूँ। तो ये सूरत हाल है लियारी और उससे जो मुत्तसिल इलाके हैं। ताहिर अब्बासी, इस वक्त इत्तलात ये भी कुछ मौसूल हो रही हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मेमन कम्युनिटी ने तो उधर बैठना छोड़ दिया है, ये भी इत्तलात है। अली साहब बिल्कुल, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो एक मेजॉरिटी उनमें मेमनों की है। मेमन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जो बड़े लोग हैं, जिनको लोग सेठ कहा करते थे आबाओ अजदाद से, वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं। लियारी से मुत्तसिल इलाके जोड़िया बाजार है, सोनारा मार्केटिंग है, बोल्टन मार्केट है, टावर है, ली मार्केट है, साथ और खजूर बाजार है, इससे इलाके जो जुड़े हुए हैं। फिर टिम्बर मार्केट है, आयरन मार्केट है। यहाँ जितना भी कम्युनिटी है ये ज्यादा तादाद मेमनों की है। ये बहुत खौफ ज़दा है और यही बताते हैं। कुछ यहाँ से नक्ल हरकत खत्म कर चुके हैं, लियारी आते ही नहीं है, इन आबादियों में आते ही नहीं है, अपना कारोबार यहाँ से मुंतकिल कर चुके हैं। और ये सूरत हाल जो आज हुई है, इसके बाद ऐसा महसूस होता है कि ताजिर मजीद खौफ में मुब्तला होगा। और एक बहुत लंबे अरसे बाद हमने देखा कि जो ओल्ड सिटी एरिया का ताजिर है वो हड़ताल की जानिब जा रहा है। कल उन्होंने ऐलान किया है कि वो शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर, तफसीली बताने के लिए कि इस वक्त घास मंडी में क्या चल रहा है, बताने के लिए कि वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस समेत दीगर जो है वो किस तरह काम उनको करने की ज़रूरत है, कहाँ पर लैकिंग हुई है। यकीनी तौर पर बहुत बड़े बड़े अफसरान, बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं, वो इसके ऊपर जो है वो गौर भी फरमाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि इस शहर का ताजिर जो है वो ये सोचने पर मजबूर तो होगा कि बताया जाए कि एक तरफ भारी टैक्सेस दिए जा रहे हैं, भारी बिजली के बिल्स दिए जा रहे हैं दीगर जगहों पर, उसके बाद कर ले अगर तिजारत इस शहर के अंदर फिर भी रह सके, तो उसके बाद कोई आता है और भत्ता मांगता है। बकौल जिस तरह चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ताजर बता रहे हैं, ताजर रहनुमा बता रहे हैं कि भत्ते की चीज़ें चल रही हैं इस बिलखुसूस इस स्पॉट पर, तो उसके बाद ये ताजर कहाँ जाएगा? इस शहर की क्या बदकिस्मती है। इसका नुहा तो हम अपने प्रोग्राम में आपको सुनाते रहते हैं। अब कोशिश करते हैं कि जो हड़ताल की कॉल दी गई है इसके अंदर क्या मामलात अब आगे जाके होने वाले हैं। इसी हवाले से ताजर रहनुमा है शर्जील कुपलानी टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपके साथी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि शर्जील कुपलानी से हमारा राब्ता हो। ताजर रहनुमा है और साथ साथ इस वक्त जनाजा भी जो है इनके साथी का इस वक्त है, उधर ही सब लोग मौजूद हैं। जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं, अफसोसनाक वाक़या है। पूरी टीम की जानिब से हम गमज़दा भी है, ये एहसास भी है और ये महसूस भी कर रहे हैं कि इस शहर के ताजर किस किस और किन किन मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी तिजारत को जारी रखे हुए हैं। और साथ साथ जब ये मामलात इस तरह के उठने शुरू हो रहे हैं, खुला बोला जा रहा है, अभी तो ये बातें सिर्फ निचली सतह तक हैं, अब ये खुलकर आएंगी क्योंकि कल हड़ताल की जिस तरह कॉल दी गई है उसके अंदर खुल के बताया जाएगा। ताजिर बराह रास्त मीडिया पर आने से भी डरते हैं और बात नहीं कर पाते, मगर अब जब इस नहज पे चीज़ें जाना शुरू हो गई हैं तो फिर ताजिर के पास क्या होगा, बचेगा। शर्जील कुपलानी साहब, मैं तो पहले दिली ताज़ियत करता हूं कि आपके एक साथी को आज इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हड़ताल की कॉल दी गई है, पहले भी माजी में बड़ी हड़तालें दी हैं, क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे कल हड़ताल में? मौक़िफ़ तो एक ही है, जब इस तरीके की वारदातें हो रही है, टारगेट किलिंग, आप देखें कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं आपके सामने शहर में, जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है और जो दुकान के आगे जो टारगेट किलिंग की गई है, अब इसके जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते तो हम तो अपने आप को बिल्कुल बेसरो सामान जो है हम बेसरो पाव यहाँ बैठे हुए हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, हम किसके जाके फरियाद करें और हमारे मामला कैसे चलेंगे। अगर किसी ताजिर को दुकान में दिन दहाड़े आके कत्ल करके चला जाए तो फिर इस शहर को तो आप क्या कहेंगे, नोहा ही पड़ेंगे शहर का। थोड़ा सा शर्जील साहब ये बताएं, इस वक्त माहौल क्या है, खौफ का शिकार है, कितने ताजर हैं, कितनी परेशानियां हैं, किस किस किस्म की परेशानियां हैं। स्ट्रीट क्राइम के ऊपर तो बचत के लिए, उससे बचने के लिए कैमरे तो दे दिए ना, फिर क्यों इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, कहाँ गलती समझते हैं? देखो, सबसे बड़ी गलती ये है कि कैमरे तो हमने लगा दिए लेकिन कैमरे के ऊपर पावर ही नहीं है। बिजली बंद कर देती है कराची इलेक्ट्रिक, तो अब जब कराची इलेक्ट्रिक बिजली बंद कर देती है तो फिर किस तरीके से मामला चलेगा। कैमरे लगे हुए, कमांड एंड कंट्रोल रूम बना के इनको दे दिया पुलिस को। जो फैसिलिटी सरकार ने, स्टेट ने देनी चाहिए वो हम प्रोवाइड करने को तैयार हम दे रहे हैं और हमने दी हुई है। और इसके बाद अगर ये हादसा हो जाए तो फिर किससे जाके हम शिकायत करें और किससे जाके हम कर पा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो ख़तरनाक इस चीज़ के अंदर सामने आ रही है वो है गैंग वॉर का जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, और साथ साथ फिर भत्ते की पर्चियाँ और इस तरह के मामलात। तो इस चीज़ को कैसा समझ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, क्या वे आउट इसका क्या है, क्या बातचीत हो रही है पुलिस के और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से, कितने पुरुमीद हैं भी या नहीं?
देखिए मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त टिम्बर मार्केट में भत्ते की पर्ची की कोई एविडेंस हमें अभी तक मिला नहीं है। हाँ, बीच में एक गैंग आया था जिसने भत्ता देना शुरू किया था और तो उनके लोग पकड़े गए और एक बंदा जो है इनकाउंटर में जख्मी भी हुआ है। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है वो अभी तक हम इस पर ब्लाइंड है कि ये भत्ते की मामला है या क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो खतरनाक चीज़ है कि इस मर्डर के फौरन बाद अगले 10 मिनट में इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है और अगले बता दें कि हमने भाई ये अपना टारगेट अचीव किया है और हमारा कोई इदारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, तो ये ताजर को हिट करने के पीछे वजूहात तो होंगी ना शर्जील साहब, ऐसी थोड़ी ताजर को हिट कर दिया, वो क्या क्या नताइज चाहते हैं, क्या आप लोगों से चाहते हैं? देखिए ये नताइज और ये जो हिट करने का मामला है ये तो अब इन्वेस्टिगेशन इदारे और जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो लाए ना सामने कि क्या हमें मकसद डराना है, हमारा मकसद आपसे किसी ने राब्ता किया हो, आपका किसी से राब्ता हुआ हो, क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए अब तक तो राब्ते में ये बात यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम इस चीज का जो है अब पाया तकमील तक पहुंचेंगे और इसके राब्तों को गिरफ्तार करेंगे। मेरी बातचीत पिछले 2 घंटे से चल रही है इदारों के साथ और अभी भी हमसे जो हाई ऑफिशियल राब्ते में आ गए हैं, वो हमें यकीन दहानियां करा रहे हैं। देखें अब ये क्या यकीन दहानियां होती है और कल क्या इस पर फिर आगे का लायामल जो तय करते हैं वो इंशाल्लाह आपको मीडिया के जरिए हम बताएंगे। नहीं, यकीन दहानियां किस हद तक करवाई जा रही हैं, थोड़ा सा बताएं शर्जील साहब। ताजिर खौफ का शिकार है, हम ये जानना चाह रहे हैं किस तरह काम करेंगे। एक तरफ तो बिजली के बिल मार रहे हैं ताजिरों को, दूसरी तरफ इस तरह के वाकयात होंगे। देखिए बिजली के बिल तो अपनी जगह मार रहे हैं और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। हर किस्म का टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया गया, हर किस्म के जबर का हम शिकार है। इसके बाद जो ये जिस तरह के टारगेट किलिंग है इस खौफ के माहौल में हमारा कारोबार करना मुश्किल है। हम तो इस वक्त बिल्कुल इस तरीके से कि हम मुल्क छोड़ दें, हम कहीं और चले जाए, हम क्या करें, बिल्कुल अब ये हैक पे पहुंच चुके हैं। और जो अभी इलेक्शन का माहौल में जिस तरीके की ये टारगेट किलिंग गई है किसी हालत में भी अफोर्डेबल नहीं है। शहजाद जाफरानी जिनको कत्ल किया गया है गोली मार के, मुझे ये जानना है, वो आप उनको जानते होंगे, मिजाजन लड़ाई झगड़े वाले थे, किसी से दुश्मनी थी, क्या मामला था, मिजाज कैसे था शहजाद जाफरानी साहब का? शहजाद जाफरानी मेरे हाथ का बच्चा था, मैं आपको ये बताऊं, मेरे हाथ का बच्चा था, मुझसे 10 साल से 12 साल छोटा था। इसका बड़ा भाई सुहेल मेरा बचपन का दोस्त है और बहुत मिलनसार लड़का था। इस शख्स ने कभी किसी से तू तराक नहीं की, इस शख्स का कभी आज तक किसी कारोबारी झगड़ा नहीं हुआ, इस शख्स का कभी किसी से तल कलामी नहीं हुई। ये बहुत ही जो सुपरग्रेड बच्चा था, पढ़ा लिखा और काम से काम रखने वाला बच्चा था। शर्जील कोपलानी साहब, लेन देन के तनाज़ात भी होते हैं, उस पर भी शिद्दत देखी जाती है, कोई लेन देन का तनाज़ा भी हो सकता है? आपकी फैमिली से भी बात हुई होगी, जितने करीब आप बता रहे हैं। बिल्कुल किसी किस्म का लेन देन का बच्चे का तनाज़ा ही नहीं है। आज तक कभी शख्स का लेन देन का तनाज़ा ना लेने में, माल बेचने में हुआ है, ना खरीदने में हुआ है। शर्जील साहब, अब हड़ताल पे भी जा रहे हैं, अगला लायामल क्या होगा? ताजिरों को इकट्ठा करने का सोचा जा रहा है, क्या किया जाएगा आगे? कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लायामल हम ऐलान करेंगे और अभी देखें रात को कुछ हाई ऑफिशियल से बात भी हो रही है और आगे के लायामल का ऐलान हम ला सकते हैं रात में ही आपको करके बताएं। बहुत शुक्रिया। शर्जील कोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे साथ और बता रहे थे कि किन मुश्किलात का और किस खौफ का शिकार हो गए ताजिर। बातचीत चल रही है, कल हड़ताल करेंगे और उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लायामल का जो है वो ऐलान करेंगे। और साथ साथ बताया जा रहा है, हमने जानने की कोशिश की कि लेन देन का तनाज़ा था, वो इनके बकौल नहीं सामने आ रहा। ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़े वाला भी आदमी नहीं था जो मकतूल ताजिर है। तो फिर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इन सवालों के भी जवाब तमाम ताजिरों को दें, उनको मुतमईन करें और करेंगे भी। और साथ साथ क्या कोई एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस तरफ इस शहर को एक दफ़ा दोबारा धकेलने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम और जो मामूल के लोग होते हैं उनके जहनों में उठ रहा है। नाजरीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।